اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق. علينا وعلينا نموت وعلينا نبشر إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم كريم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم انزلنا بجنا وإياهم في كنفك وأمنك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجاعل وجبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير.
اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة في الهال والمال والمعالي إنك سميع الدعاء. ثم إلى أرواح حضرة الشيخ يا حجي هاشم أشعري، ثم إلى روح ساداتنا والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى روح أرواح هذا المجلس في كل مكان، ثم إلى أرواح أهل القبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. ولا يديق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para asatidz, para dewan guru yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah musholah Al-Marwah yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi atau mengaji, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaah, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan keharibaan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, ay minadz dhalalah ilal huda. Para hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pengajian rutinitas di Musholah Al-Marwah digabungkan dengan pengajian bulanan ranting NU Nahdlatul Ulama Padurenan. Namun untuk malam ini juga saya tidak bisa mengikuti kajian ini sampai dengan selesai karena saya juga harus berangkat ke daerah Cikarang karena memang sudah lama mengundang, juga kebetulan sahabat atau teman yang undang. Jadi insya Allah kajian saya kitab hadis arba'in yang sudah tiap bulan saya ngisi di sini, saya akan bacakan, kemudian dilanjut dengan kajian kitab yang biasa dikaji di ranting NU Padurenan, yakni kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nanti akan dilanjutkan oleh beliau Ustadz Uyung atau Ustadz Ivan Misbahuddin. Baik para hadirin, sebelum kita mulai kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita bacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Maki. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bibarakatihi wa asrarihi wa masayahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus saminu, hadis yang nomor 8. Hadis nomor 8 ini menjelaskan tentang hurmatu damil muslim wa malih, haram darahnya orang muslim juga hartanya orang muslim. Hadis ini diriwayatkan an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Abdullah putranya, Umar bapaknya. Putra dan bapak sama-sama Islam, sehingga ketika mengucapkan tarodhi, mengucapkan radhiyallahu an itu radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu doang, tapi radhiyallahu anhuma. Apa hadisnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Umirtu, aku diperintahkan. Kata Nabi, saya diperintah. Kata diperintah berarti ada yang memerintah. Siapa yang memerintah Nabi? Saya diperintah, kata Nabi. Siapa yang memerintah Nabi? Enggak ada yang bisa memerintah Nabi, karena tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat Nabi, kecuali yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, diperintahkan untuk apa? An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Nabi Allah perintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang bagaimana yang diperangi oleh Nabi? Apakah kita termasuk orangnya atau tidak? Semua manusia diperangi hatta yashhadu alla ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika manusia itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka berarti manusia ini tidak boleh diperangi. Apabila orang sudah bersyahadat, maka orang ini tidak masuk kategori orang yang diperangi oleh Nabi. Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah haram darahnya, alias tidak boleh dibunuh. Pada faktanya ini sekarang kok berbeda. Orang yang jelas-jelas Islam sering mengucapkan syahadat, sering mengucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, tapi kok sepertinya ini malah dimusuhi. Bahkan yang memusuhi itu enggak. Bahkan yang memusuhi juga adalah ya orang yang bersyahadat dan orang yang sering mengucapkan kalimah thayyibah juga. Padahal di sini Nabi itu hanya diperangi manusia, kecuali pertama kalau dia syahadat. Artinya kalau dia sudah syahadat, maka tidak boleh untuk diperangi. Artinya mesti dijaga, mesti dipererat persatuan, mesti diperkokoh persaudaraan. Selama dia masih bersyahadat dan masih mengucapkan kalimah tauhid yang sama, maka itu berarti haram untuk melakukan peperangan. Tidak boleh perang, haram. Berarti kalau begitu kita sama yang lain saudara, ya. Walaupun beda pemahaman, kita masih saudara, ya. Walaupun beda pilihan politik, ya. Walaupun beda pemikiran, iya. Selama dia masih syahadat dan kalimat tauhidnya masih sama, maka itu masih saudara. Jangan cuma gara-gara beda partai, beda pemikiran, beda pergerakan, beda ormas, beda suku, beda bahasa, kemudian menyatakan perang. Nah, ini yang serem, Pak. Ini yang terjadi di kita itu, di Indonesia ini, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Nah, ini tidak dihalalkan untuk memerangi saudara kita yang masih bersyahadat dan masih berkalimat tauhid.
Orang yang sudah bersyahadat itu tandanya orang tersebut sudah menyatakan Islam. Orang sudah bersyahadat, walaupun ucapan doang bersyahadat, itu sudah masuk agama Islam. Kalau sudah masuk agama Islam, ya berarti sama, itu adalah saudara kita. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Harus kompak, harus bersatu, berpegang teguh dalam agama Allah, jangan bercerai-berai, tetap kedepankan persatuan. Dan bahkan pun di dalam Islam itu, Pak, jangankan kepada orang Islam sendiri, kepada orang non-Islam aja, dalam kehidupan di dunia ini kita harus saling bersama-sama. Makanya dalam NU itu pernah terjadi satu bahsul masail mengenai apakah orang yang tidak beragama Islam boleh dikatakan kafir atau tidak. Orang di luar agama Islam yang ada di Indonesia ini, apakah masih dikatakan kafir atau tidak? Di dalam kitab Kasyifatus saja, masalah kafir itu ada 3 bagian. Penamaan kafir itu ada 3 bagian. Yang pertama ada kafir harbi, yang kedua ada kafir zimmi, yang ketiga ada kafir muamman. Kafir harbi ini adalah kafir la sulhalahu, kafir yang memang tidak bisa berdamai dengan orang Islam. Itu namanya kafir harbi. Artinya kalau dia berstatus kafir harbi, maka ini boleh untuk kita perangi, karena memang dia nggak bisa berdamai dengan orang Islam. Kemudian yang kedua ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang masih tunduk dengan kepemerintahan Islam, wa dakhala tahta ahkamil Islam, masuk tunduk patuh di bawah aturan-aturan Islam, mau membayar pajak dan tunduk dengan aturan-aturan agama Islam. Ini kafir zimmi. Fahuwa muhtaramun. Orang yang kafir zimmi ini muhtaram, dihormati, dijaga. Kemudian kafir muamman, kafir yang aqada ba'dal muslimin, aqadal musolahah, orang kafir yang berakad melakukan perjanjian damai dengan sebagian orang-orang muslim. Ini juga muhtaram, dijaga. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kafir muamman ini siap bertanggung jawab. Nah, kalau sudah begitu berarti dia muhtaram, dijaga. Nah, sekarang pertanyaannya, di negara kita ini, Indonesia, bukan negara Islam. Negara kita ini, negara Indonesia, bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lalu sedangkan kafir yang tadi pengertiannya kafir zimmi itu adalah kafir yang tunduk dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan di Indonesia ini yang diterapkan bukan hukum Islam. Apakah masih dikatakan kafir? Maka kalau begitu, karena negara kita ini bukan negara Islam, maka kata kafir tidak ada dalam tatanan negara. Yang ada adalah kata non
muslim. Lalu apakah kafir itu nanti enggak ada di Al-Quran, sedangkan di Al-Quran ada kata-kata qul ya ayyuhal kafirun? Apakah diganti qul ya ayyuhal non muslimun? Lah enggak juga. Ini beda permasalahan. Kalau yang tadi dibicarakan adalah masalah kenegaraan, kalau dalam qul ya ayyuhal kafirun itu dalam masalah agama. Jadi beda. Kalau dalam masalah agama kafir ya tetap kafir. Tapi kalau berbicaranya masalah negara, ya berarti jangan sebut kafir lagi, tapi sebut non muslim. Paham ini, paham? Jadi istilahnya non muslim. Itu kafir dalam agama, betul kafir. Tapi dalam bernegara non muslim. Kenapa? Karena mereka juga nggak senang Pak kalau dipanggil kafir. Dan bahkan mereka juga memanggil kita itu karena bukan pemeluk agama mereka, kita juga disebut kafir. Jadi kita menganggap dia kafir, dia pun menganggap kita kafir. Kalau seandainya kita ngomong sama mereka itu kafir, maka mereka juga ngomong ke kita kafir. Loh, kalau begitu di Indonesia kafir semua Pak. Ya. Kafir semua. Nah ini pentingnya kita memahami keadaan bernegara dan keadaan beragama. Kembali ke persoalan untuk berdamai, bersatu kepada orang non muslim aja dalam hidup di dunia ini diharuskan, apalagi sesama umat Islam. Itu yang pertama, orang atau manusia yang apabila sudah menyatakan syahadat maka haram diperangi. Yang kedua, wa yuqimus shalah, melaksanakan sholat. Kalau manusia ini kok sudah bersyahadat kemudian melaksanakan sholat, maka ini sudah jelas tidak boleh untuk diperangi. Beda halnya dengan orang yang tidak melaksanakan sholat, tarikus sholat. Dalam kitab Safinatun Najah itu ada istilah ghair muhtaram, makhluk hidup yang tidak dimuliakan dan dihormati ada 6. Di antaranya adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini bahkan dalam kitab Kasifatus Sajanya sendiri itu, apabila kita ada dalam satu kondisi yang darurat, air cuma cukup untuk wudhu, sedangkan si orang yang enggak sholat ini butuh minum, maka kita dahulukan air itu untuk wudhu daripada ngasih ke orang yang enggak sholat. Kenapa? Karena orang yang enggak sholat itu ghairul muhtaram, adalah makhluk hidup atau manusia yang tidak dihormati, jadi enggak perlu untuk disayangi. Ini kita umat Islam yang sudah bersyahadat, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mengimplementasikan dari syahadat itu tersendiri. Kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka konsekuensinya kita mesti tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah sholat. Orang Islam kok enggak sholat, itu sama dengan merobohkan Islamnya sendiri. Man tarokas sholat faqad hadamadin. Orang yang kok meninggalkan sholat itu sama dengan dia meruntuhkan agamanya sendiri. Sholat itu penting Pak, sholat itu penting.
Sesibuk apapun kita, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali akan dihisab, yang akan ditanya-tanya ketika nanti di hari kiamat adalah tentang sholat. Idza saluhat saluha kullu. Kalau seandainya sholatnya bagus, maka insya Allah praktek-praktek kehidupannya juga bagus. Wa idza fasadat fasada kullu. Kalau sholatnya rusak, tidak bagus, maka praktek-praktek kehidupan berikutnya juga enggak bagus. Jadi tinggal dilihat sholatnya bagus apa enggak. Karena eksistensi sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar, mengontrol diri kita, menjaga diri kita untuk tidak mau melakukan hal-hal yang terlarang menurut agama. Kalau sholat kita rajin tapi kok masih maksiat, jalan aja, ini tandanya ada yang kurang pas dalam pelaksanaan sholat kita. Syaratnya pas, rukun-rukunnya terlaksanakan, bisa jadi ihsan dalam sholatnya kurang, peningkatan perbaikan di dalam sholatnya kurang. Bahkan dalam kitab Muraqil Ubudiyah bisa saja johirnya doang yang sholat tapi hatinya tidak sholat. Bisa saja zohirnya sholat tapi hatinya tidak sholat. Karena kita memang kalau lagi sholat itu Pak, hati sulit untuk khusyuk Pak. Hati yang terkadang yang tadinya nggak kepikiran lagi sholat, sebelum sholat nggak kepikiran, pas lagi sholat itu kepikiran Pak. Dan bahkan pun di dalam sholat masih bisa Pak ngitung duit. Lagi sholat bisa ngitung duit. Itu tadi habis ngejual pisang si anu, itu kehitung Pak, berapa sisir itu hatinya udah ngitung, alhamdulillah 1 juta, padahal lagi sholat masih bisa ngitung duit, padahal nggak megang duit tapi bisa ngitung duit, itu lagi sholat. Nah ini bisa jadi zahir kita sholat tapi hati kita tidak sholat. Nah orang kalau udah sholat, terlihat sholat, masalah hati itu urusan dia dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah ketika melihat dia sudah sholat, itu tandanya bagi kita haram untuk berperang atau membunuh dia, karena dia masih melaksanakan sholat. Kemudian apalagi wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Orang yang mau membayar zakat, bersyahadat, sholat dan mau membayar zakat, fa idza fa'alu dzalika, kalau melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum, maka terjaga nyawa-nyawa mereka. Artinya mesti dilindungi, tidak boleh diperangi. Juga wa amwalahum, harta-harta mereka enggak boleh dirampas, bihaqil illa bihaqil Islam, kecuali ada kewajiban dalam agama Islam untuk membunuhnya. Apa semisal dia sholat, dia zakat, dia syahadat tapi ngebunuh orang, nah ini hukum Islam berlaku, yaitu qisas, baru boleh dibunuh. Atau dia syahadat, dia zakat, dia melaksanakan sholat, udah nikah tapi zina atau selingkuh, yang disebut dengan zanil muhson, orang zina yang sudah nikah, maka berlaku hukum Islam, boleh dirajam. Wa hisabuhum 'ala Allah, rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu keterangan menerangkan tentang hadis yang nomor 8.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini dapat bermanfaat. Mohon maaf pada guru Ustadz Jalal, Ustadz Haris ya, karena saya tidak bisa lama-lama, takut macet di jalan. Jadi nanti akan dilanjutkan lagi sama beliau-beliau para ustadz-ustadz kita. Ini ada Ustadz Uyung, Ustadz Ivan Musbahuddin, Ustadz Haris, Ustadz Jalaluddin. Ini beliau-beliau yang akan melanjutkan kajian setelah ini. Oleh karena itu, dengan harapan mudah-mudahan hadirnya kita di Majlis Taklim ini bisa istiqomah. Mudah-mudahan hadirnya kita di Majlis Taklim ini bisa terus mendapatkan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan betul-betul bisa menjauhi apa-apa yang Allah larang, sehingga kita menjadi hamba-hamba al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala dama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi awalan wa usikum thaniyan bitaqwa Allah faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami ucapkan selamat jalan kepada guru kami, guru kita Ustadz Abdul Hakim. Mudah-mudahan beliau sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan tidak ada gangguan suatu apapun. Hadirin jamaah Mushola Al Marwah sekaligus teman-teman para guru ranting Padurenan, ranting NU Padurenan, wabil khusus Al Mukarram Ustadz Abdul Jalal, Ustadz Ivan, Ustadz Haryusman, Ustadz Sulaiman, Bapak Haji Sabar, dan Haji Joko, jamaah sekalian, mohon maaf guru ya, saya duluan ini, mohon maaf. Kalau tadi guru kita Ustadz Abdul Hakim udah memberikan pelajaran atau ilmu-ilmunya, nah sekarang giliran kita adab-adab kita nih, adab-adab kita sebagai orang yang mencari ilmu. Ditulis atau diterangkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan karena membaca karangan beliau, dan mudah-mudahan kita
dianggap santrinya oleh beliau. Karena dawuh beliau itu, barang siapa yang mengurusi NU maka aku anggap dia santriku, dan setiap santriku akan aku doakan masuk surga beserta anak cucunya. Amin. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita bersama dengan Hadratus Syekh dan Rasulullah Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, sebelumnya mohon maaf, tadi sekitar jam 10:30 guru Ustadz Hakim menelpon, gimana itu pengajian ranting sama pengajian malam Sabtu digabung boleh apa enggak? Insya Allah boleh, kata saya gitu. Cuman saya ada 2 acara ini ya, gimana kata dia? Lah hadirin dua-duanya, jangan sampai enggak gitu. Namanya diundang. Beliau beramanah disuruh gantiin beliau baca kitab Adabul Alim Muta'alim. Mohon maaf para guru, mudah-mudahan enggak salah. Kalau misalkan salah tolong dibetulkan. Tapi jangan di sini, malu di sini mah. Ntar udah sepi baru. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Hasim Asy'ari wa nafa'ana bi ulubihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif wa tsaminu, bab yang ke-8, menerangkan tentang adab seorang pelajar kita nih sebagai murid. Yang ke-8, ayyuqallila isti'malul mata'am. Hendaknya kita sebagai seorang murid itu menyedikitkan makan. Allati hiya min asbabil baladah. Nah, makanan ini yang menyebabkan sebab-sebab kebodohan. Wadi fil hawasi, dan lemahnya panca indera. Sebagai seorang murid nggak boleh terlalu banyak makan, apalagi yang mengandung micin, gurih. Kalau gurih kan enak dimakan. Wadi fil hawasi, dan lemahnya panca indera, mata. Kangkung tuh nggak boleh. Kangkung kan biasanya kalau makan kangkung itu naik ke mata, jadi banyak tidur, itu yang bisa menyebabkan kebodohan. Bukannya nggak boleh makan kangkung, boleh, cuman jangan terlalu banyak. Katufahil khomidi, seperti buah apel yang asam. Buah apel muda dirujak, itu bisa menimbulkan kebodohan. Walbaqolai, dan juga kacang sayur. Wasyarbil khuli, dan minum cuka. Minum cuka bikin mabuk, nggak boleh. Kayak ngerujak mangga muda yang asam-asam, itu nggak boleh. Wa kadzalika ma yuksirus ti'maluhu bulgoma, dan demikian juga tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang menimbulkan dahak. Al-mublida lidzihni, yang bisa mempertumpul, lidzihni, kepada otak atau kepada akal.
wal mithqala dan memberatkan lil badani kepada berat badan, kakasrotil albani seperti terlalu banyak minum susu. Nah, nggak boleh Pak, nyusu banyak-banyak nggak boleh. Kalau ngopi mah boleh, ngopi itu boleh banyak ya. Di sini nggak ada soalnya, nggak ada kakasrotil ngopi, nggak ada. Adanya kakasrotil alban, tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi susu. Wasamaki dan ikan-ikan, minyak ikan juga nggak boleh. Wa asbahu dzalik dan lain sebagainya. Wayam bagi dan selayaknya bagi seorang pelajar ayyajtaniba menjauhkan siapa pelajar ma akan sesuatu yurithu yang bisa mewariskan ma an-nisyana akan lupa. Ya. Selayaknya kita menjauhi segala sesuatu yang membuat lupa bil khosiyati dengan khusus. Contohnya seperti ka akli athari suwari alfar, seperti makan makanan bekas tikus. Lagian ge jijik. Wa qiraati alwahil kuburi dan membaca patok kuburan. Nisan. Biasanya kan kalau di kuburan itu di nisan ada tulisan nama-namanya. Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan. Itu ternyata nggak boleh, itu dilarang. Itu bisa mewariskan sifat lupa. Apalagi kita nih yang ngaji ingatnya pas ngaji doang, udah pulang mah udah di rumah lupa lagi. Waduhuli baina jamalaini dan masuk ke antara dua onta makturina yang ditarik ekornya. Wa ilqa'il kumali dan menjatuhkan binatang kutu hayyan dalam keadaan hidup. Ibu-ibu nih biasanya nih kalau nyiarin kutu dimatiin dulu kutunya baru dijatuhkan. Selanjutnya watasi'u adab seorang pelajar yang ke-9 ayyuqallila hendaklah menyedikitkan pelajar naumahu akan tidurnya malam yalhaqhu selagi tidak menimbulkan bahaya ayyuqallila naumahu dororon akan bahaya fi badanihi di badannya wa dhihnihi dan di pikirannya. Begadang boleh begadang ini selama tidak membahayakan buat badan dan pikirannya. Berarti begadang itu boleh gitu. Bukan begadang enggak boleh, tapi bergadang yang positif, bukan begadang nonton bola atau begadang yang lain sebagainya, itu enggak boleh. Wala yazida fi naumihi dan tidak boleh menambahkan pelajar di dalam tidurnya fil yaumi walailati pada sehari semalam siang dan malam ala samani saatin di atas 8 jam istirahat sehari semalam. Itu yang dianjurkan adalah 8 jam, enggak boleh ditambahin. 8 jam udah pas. Wahwa adapun 8 jam sulusu zamlani itu sepertiga dari 24 jam. Kalau 24 jam dibagi 3 sama dengan 8 jam. Nah, yang 16 jam itu buat cari ilmu, buat cari rezeki, yang 8 jam buat istirahat. Kemudian fa'inah tamala
haluhu aqala minha fa'al. Apabila ingin menyedikitkan atau mengurang dari 8 jam, itu boleh kita kerjakan. Misalkan dianjurkan istirahat 8 jam, tapi istirahatnya cukup 5 jam atau 4 jam cukup. Sedangkan yang dianjurkan 8 jam, itu enggak apa-apa. Selagi tidak membahayakan buat badan dan buat pikirannya. Wala ba'sa ayyariha nafsahu, dan tidak apa-apa mengistirahatkan pelajar nafsahu akan badannya, karena yang namanya anggota badan ini punya hak sendiri. Mata butuh istirahat, mulut butuh istirahat, dan lain sebagainya. Wa qalbahu, dan hatinya pelajar, wa dhihnahu, dan pikiran pelajar, wa basarahu, dan penglihatannya pelajar. Idza kala syai'un, apabila merenung pelajar, idza kala apabila merenung pelajar syai'an akan sesuatu, min dalika, daripada itu nafsahu, wa dha'ufa, dan merasa lemah atau capek. Artinya jika kita ingin bertafakur atau merenung, kebetulan badan juga merasa lelah atau letih dengan kesibukan sehari-hari, bitanzihi, dengan mencari hiburan atau berlibur. Boleh nih, berlibur, pikiran ruwet, mikirin yang enggak puguh dipikirin, berlibur boleh gitu. Wa tufarrija, dan bersantai-santai ke pantai, ke gunung, ke air terjun, taman lemo, cendolan boleh. Fil mutanzihati, di dalam tempat-tempat rekreasi. Bihaitsu ya'udu ila halihi wala yadi'u alaih, sekiranya setelah kembali ke rumah atau ke tempat tinggal kita itu merasa fresh, badan fresh, pikiran fresh, dengan sebab rekreasi tadi. Boleh, jadi rekreasi itu boleh asal punya ongkosnya, punya duitnya. Yang nggak boleh rekreasi itu yang nggak punya uangnya. Terus wal asyiru, yang ke-10-nya, adab yang ke-10, ayut troka, meninggalkan seorang pelajar al isyrota, akan pergaulan bebas. Fa inna tarokaha min ahamin, maka apabila kita meninggalkan pergaulan yang enggak jelas, itu lebih penting daripada ketimbang kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang enggak ada kejelasannya, yang enggak ada manfaatnya. Mayam bagi li tolibil ilmi, yang bagi selayaknya li tolibil ilmi, kepada kita yang menuntut ilmu, wala siyama, apalagi bergaul, li ghairil jinsi, kepada selain jenis, sama pacar, sama selingkuhan nggak boleh. Khususon, yang dikhususkan, in kasaro, apabila terlalu banyak bermain orang pelajar, la'buhu, in kasaro la'buhu, apabila terlalu banyak bermain, waqalat fikratuhu, dan sedikit berfikir. Nah, kalau terlalu main ini maksudnya main mulu, pikiran kurang bekerja. Lebih baik kita cari yang bermanfaat. Fa inna taba'a, maka sesungguhnya watak seseorang, as-saraku, itu mencuri atau
nyolong-nyolong. Wa afatul isyrati, adapun bahayanya pergaulan yang enggak jelas, dia umri itu menyia-nyiakan umur, bi ghairi faidatin, dengan tanpa faedah. Wa dhahabu dan menghilangkan pergaulan bebas, ad-dina akan agama, idza kana ma'a ghairi ahlihi, apabila bergaulnya dengan orang-orang selain agama tersebut. Kayak misalkan orang Islam main sama orang non muslim, nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh tapi dibatasi, jangan terlalu jangan terlalu luas pergaulannya. Fa innah taja, maka apabila kita membutuhkan ilaman kepada orang yashabuhu, yang akan menemani kita, falyakun, maka carilah sohiban, seorang sahabat, solehan yang soleh. Cari sahabat yang soleh, dinan yang beragama Islam, takian yang bertakwa, waro'an yang waro', zakian yang cerdas, kathirul khairi, kathirul apa kathirul ini ya, kathirul khairi, yang banyak kebaikannya, qalilul syarri, yang dikit kejelekannya, hasanil muru'ati, yang baik harga dirinya, qalilal muamarati, yang sedikit perselisihan, innasiya, apabila kita lupa, zakaro, maka teman tersebut, teman yang soleh, teman yang baik, teman yang pintar, yang cerdas, akan mengingatkan kita. Wa in zakaro, apabila kita ingat, a'annahu, maka berarti teman kita telah menolong kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkahan buat kita semua. Selanjutnya sambutan dari Sulaiman, sambutan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kurang jelas. Sambutan 10 menit dah. Ustaz Abdul Jalal langsung ditutup dengan doa oleh Ustaz Ivan Misfahuddin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Majid.